In previous classes, we have discussed about internal commands with syntax and function. Let's learn about external commands in today's class. External commands means the commands which are created by system itself is called as the external commands. External commands ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. In this section we will learn different external command functions with syntax. Let's start. Copy con. Copy con is the external command. This command is used to create a new file. This command is used to create a new file and its syntax is copy con, next file name and press enter key. Okay, copy con is a function. It is used to create a new file. Okay, after typing the content to save file, you have to use a function key F6 or Ctrl Z. Okay, F6 or Ctrl Z keys are used to save a created file. And file name is the name of the file. Next, dir means directories. This command is used to list all the files and directories. List all the files and directories. Okay, and the syntax is dir. Just type a dir and press enter key. It lists out all the files and directories. Next, dir bar p. dir/p. Okay, and this command is used to display the list of all files and directories page wise. P stands page. Okay, display the list of all the files and directories page wise. And the syntax is dir/p and press enter key. It lists out all the files and directories page wise. Next command dir/w. W stands width. Okay, and this command is used to display the list of all files and directories width wise. Okay, and the syntax is dir/w and press enter key. Okay, and it lists out all the files and directories width wise. Okay, so in copy con another the external command. So in copy con file name enter. Okay, copy con command anna ನಾವು new file ಅನ್ನು create ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ character user interface command ಯಾವುದಂದ್ರೆ copy con. Okay, so for example in MS Word ಅಲ್ಲಿ new document ಅನ್ನು create ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, Microsoft Word ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫೈಲ್ ಮೆನುಲಿ ನ್ಯೂ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಅಂತ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ MS DOS
dir ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dir/t ಓಕೆ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಜ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪೇಜ್ ವೈಸ್ ಕೌಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು dir/t ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೀನ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dir/w ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ತ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅದರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ dir/w ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ವಿಡ್ತ್ ವೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ type. This command is used to open existing file and its syntax is type file name enter. Okay, so ಈ type of command already create ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ rename ren ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ this command is used to change the file name. This command is used to change the file name or rename the old file name. Okay, the syntax is ren old file name, new file name and enter. Okay, so rename ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ rename ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ren ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ನೀವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it change the file name. Next delete del. This command is used to delete the file and its syntax is del file name enter. Okay, so ಈ command use ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು delete command ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ del ನೀವು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಕೀಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಫೈಲ್ ನ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. As you know students, how to open command prompt, just go to the search engine and type command. Okay, it shows the command prompt window. Click on that, it will open command prompt window. Okay, and here type cd space desktop, then press enter key. Okay, the control statement enter into the desktop. Okay, and here we are creating a file. Okay, and saving a content in that file and opening existing file. Okay, to create a file the copycon command is used. Just type copy space con, then which file you want to create. Okay, give the file name. Suppose computer file you want to create, then give file name computer, then enter. It allows the user to enter the text. Okay, computer is an electronic device. Okay, next to save the content use F6 function or Ctrl Z and enter. Okay, the one file copied. Okay, here see in this desktop the computer text file is created using command copy con. Okay,
Next, dir command. Okay, this command is used to display the list of all the files and directories. Okay, it shows list of all the files and directories. Okay, so dir means directories, the other are the files. Okay, and the usage of memory in terms of kilobytes or megabytes. Total it contains 13 files. Okay, and it consumes the 165354003 bytes of memory and 2 directories. Okay, and it consumes 28740879564 bytes. Okay, to display a list of all the files and directories page wise, you have to use dir/p command. Okay, it displays the directories and all the files page wise. Okay, same content, it contains 2 directories and 13 files, and it shows the creation of date and time with memory, okay, and locations. If you want to display all the files and directories width wise, use dir/w command. Okay, here it lists out all the files and directories width wise. Okay, these two shows the directory and other remaining name shows the files. Again, total contains 13 files and 2 directories. Okay, and directory of C drive, in that users, in that KLEPU, again it is in the desktop. Okay, the desktop, it contains the Adobe Photoshop, computer, Adobe PageMaker, yes, Microsoft Excel, Publisher, Word, okay, ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಐಕಾನ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು dir/w ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ದಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಫೈಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಡೇಟ್ 22/12/2020 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ? 10:16 AM. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 33 KB ಆಫ್ memory. Next, move on to the command type. This command is used to display existing file, or this command is used to open existing file. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಮಾಂಡ್ ಯಾವುದ್ರಿ? ಟೈಪ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಫೈಲನ್ನು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಲನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಫೈಲನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಫೈಲನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್, ಈ ಕಂಟೆಂಟು ಆ ಫೈಲಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವರ್ಡಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದು? ಟೈಪ್ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ರೀನೇಮ್. ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ನೇಮಿಗೆ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರಿನೇಮ್ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ REN ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ನೇಮ್, ಯಾವ ಫೈಲನ್ನು ರಿನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ರಿನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಿದೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. COMP ಅಂತ ನಂಗೆ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನಲ್ಲಿ COMP ಅಂತ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್. ಓಕೆ, see here it changes to computer to COMP ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಏನಿತ್ತು ರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ರೀನೇಮ್ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ನೇಮಿಗೆ ಏನಾಯಿತು COMP ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ರೀನೇಮ್ ಕಮಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕಮಾಂಡ್.
This command is used to delete existing files. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ DEL ಅಂತ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಫೈಲನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಾನು COMP ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ COMP ಅಂತ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ COMP ಫೈಲು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ COMP ಫೈಲನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್, ಅಂದರೆ ಆ ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, if you want to come out from command prompt, just type exit command and press enter. It closes the command prompt window. Thank you.